اگر بندہ ان میں اپنے اللہ کو منا لے اور اس وقت کو بھنا کر کے اپنی بات اپنے اللہ سے منوا لے تو شاید بہت نفع کے اندر پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت خاص طور سے امت محمدیہ کو بڑے مہینے ایسے عطا کرتا ہے، کبھی رمضان المقدس کا مہینہ، کبھی اس کے دن اور رات، کبھی شب قدر کی تاریکیاں، کبھی اللہ شب برات کی رات، کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو بہت سارے مواقع ایسے عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ اگر ان مواقعوں میں میری طرف لوٹ کر کے آ جائے، مجھے راضی کر لے، تو جو اس کی پریشانیاں ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، شاید اس کا آنسو گرنے سے پہلے ہم اس کی تمنا کو پورا کریں اور اس کے جائز مقاصد کو مکمل کریں، لیکن ہم ٹھہرے کیونکہ ہم بہت ساری غلطیاں اپنی زندگیوں کے اندر ایسی کر لیتے ہیں کہ ان مواقعوں میں وہ عمل نہیں کر پاتے جو اللہ جن سے راضی ہوتا ہو یا محبوب نے کر کے دکھائے ہو، یا میں یہ کہہ دوں کہ ایسے موقعوں پر میں نے اور آپ نے اپنی عقل سے اور اپنے دماغ سے یا سنی سنائی باتوں سے ہم ایسے عمل کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا تو دور کی بات، اس کے برعکس میں اور آپ اپنے عملوں سے اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عملوں کے ذریعے کہ جو محبوب سے ثابت نہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا نہیں، جو صحابہ کی زندگی میں نہیں، جو اولیاء اللہ کی زندگی میں نہیں، جو علماء کی زبانوں پر نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے دماغ سے عمل کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ان مواقعوں میں اگر ہم اپنے محبوب کی سنتوں پر چلیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اپنے علماء سے مشورے کر کے عمل کریں، تو میرے بھائی ان اوقات میں ہم اپنے اللہ کو منا لیں اور اپنے کام بنوا لیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی وہی آیت کریمہ تذکرہ کیا ہے، لہذا او اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ نے سال کے جتنے مہینے بنائے ہیں تمام کے تمام اچھے ہیں اور بابرکت ہیں، لیکن ان کے اندر 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑے تقدس والے ہیں، بڑی عزت و عظمتوں والے ہیں۔ میں 3 مہینے کا تذکرہ نہیں کرتا، میں صرف اس مہینے کی بات کرنے لگا جس مہینے کی 30 تاریخ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ یہاں جمع ہیں، جانتے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑے تقدس والا ہے، بڑی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ ہاں، جن 4 مہینوں کا تذکرہ میرے اللہ نے حرمت کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، ان میں سے ایک یہ مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ ہاں، اس میں میرا اللہ اپنے بندوں کی عبادت سے راضی ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانے سے راضی ہوتا ہے، آنسو بہانے سے راضی ہوتا ہے، خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جیسے میرا اللہ رمضان کے اندر اپنے بندوں کی عبادتوں سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح اس رمضان المقدس کے بعد یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ بھی بڑی برکتوں والا ہے، یہ بھی بڑی رحمتوں والا ہے، یہ بھی بڑی نعمتوں والا ہے، لیکن کیا کرو؟ ہائے افسوس اللہ کے بندوں پر، ہائے افسوس اللہ کے نبی کی امت پر۔ ہاں، کہاں تک غم کی باتیں کرو، میں اور آپ جو باتیں قرآن میں ہیں عمل نہیں کرنا، نبی کی زندگی میں تھی عمل نہیں کرنا، صحابہ کے نقش قدم پر چل کر کے عمل نہیں کرنا، علماء کی بات مان کر کے عمل نہیں کرنا، ہمیں تو اپنے دماغ سے وقتوں کو گزارنا ہے۔ انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اپنے اللہ کو منا سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو اپنے اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن ذرا دیکھیں اس مہینے کے آتے ہی ہمارے ذہن کہاں چلے گئے، اس مہینے کے آتے ہی ہمارے دماغوں کو کیا ہو گیا، اور ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگے اور پروپیگنڈوں میں ہم پھنستے چلے گئے۔ ہاں، جیسے
नहूसत का महीना है। कोई कहता है इसमें भी शादियां नहीं करेंगे, कोई कहता है इसमें निकाह नहीं करेंगे, इसमें रिश्तों की तारीख नहीं रखेंगे, कोई कहेगा हम इसमें खाने नहीं बनाएंगे, कोई कहेगा हम इसमें कपड़े खास किस्म के पहनेंगे, कोई कुछ यहाँ तक के अपने दिमागों से मैंने और आपने आमालों को घड़ लिया। अल्लाह राजी हो या नाराज हो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। लिहाजा ए अल्लाह के नेक बंदे किसने बतलाया कि नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह का बनाया हुआ महीना ये मनहूस हो सकता है? किसने कहा कि इसमें भी शादियों को रोक दिया जाए? अरे जरा देखें मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जरा मालूम करे अपने उलमा से कि मेरे आका ने खुद इस महीने के अंदर निकाह करके दिखाया है। मालूम हुआ कि मेरे आका के इल्म में था कि मेरी उम्मत आएगी और अपने दिमाग से इस महीने को मनहूस कहेगी, अपनी अकल से इस महीने को हाँ बगैर बरकतों वाला कहेगी। इसलिए मेरे आका ने अपनी जिंदगी में हजरत सफिया से निकाह फरमाया। मालूम करो उलमा से इसी महीने के अंदर मेरे और आपके आका खुद निकाह फरमाते हैं और निकाह में हजरत सफिया को लेकर के आते हैं। लिहाजा में और आप तो आका से भी आगे बढ़ गए और मुहर्रम के महीने में हमने खुशियों को बंद कर दिया, हमने खुशियों को मनाना जो मेरे अल्लाह को राजी करने वाली खुशियां थी हाँ उनको मनाना में और आप पीछे हट गए, अपने चूल्हों को बंद कर दिया, अपने खानों को बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपने बदन पर काला लिबास लेकर के आ गए कि जिसको उलमा ने बड़ी तेजी के साथ मना किया था। ऐ अल्लाह के नेक बंदो ये काला लिबास इसको अपना फैशन न बनाना, इस काले लिबास को अपने बदन पर न डालना। जिस तरीके से हाँ ये सफेद लिबास मेरे आका की पसंद है, इसी तरीके से बाज रावी ये नकल करते हैं काला लिबास फिरौन को बड़ा पसंद था। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन मैं और आप इन चीजों की परवाह नहीं करते, हम तो अपने दिमागों से अमल करते हैं। लिहाजा खबरदार अगर किसी ने इस महीने के अंदर निकाह को रोकने की कोशिश की, बच्चियां बच्चा जवान हो गया, आप फौरन निकाह की तैयारी कीजिए, मुहर्रम की वजह से पीछे ना हटिए, वरना अगर मुहर्रम की वजह से पीछे हटेंगे तो मालूम करो उलमा से आप एक बिदअत के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, आप गुनहगार कहलाएंगे। कहीं ये बिदअत तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं ये गुमराही तुम्हें जहन्नम के अंदर लेकर के न चली जाए। इसलिए फरमाया गया जिस तरीके से बरकतों वाले रमजान का महीना है, इसी तरीके से मुहर्रम अल हराम का महीना ये भी बड़ी बरकतों वाला है। आप अपनी खुशियां जायज तरीके से मनाइए, आप अपने बच्चों के निकाह कीजिए, आप घर के अंदर खाना अच्छा बनाइए, आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाइए, कोई गम की जरूरत नहीं है, कोई मातम करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हम मालूम करें अरे हम इस महीने में क्यों गम करें, हम इसमें मातम क्यों करें, हम इसमें क्यों काला लिबास गम की वजह से पहने, हम क्यों अपने चूल्हों को बंद करें, हम क्यों अपनी खुशियां न मनाएं। तो कहने वाला कहता है अरे तुम्हें मालूम नहीं कि इस महीने की 10वीं तारीख को सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाँ वो मजलूम तरीके से शहीद कर दिए गए हैं। लिहाजा उनकी शहादत की वजह से हम गम मनाते हैं। अरे मालूम करो अपने उलमा से, ये मुझे और आपको बतलाएंगे ये शहादत गम की चीज नहीं है, ये शहादत तो खुशी मनाने की चीज है। सबसे बड़ी नेमत अगर मोमिन के लिए इस दुनिया में जाने के लिए है तो वो सिर्फ और सिर्फ शहादत की मौत है। ये किसने कह दिया कि शहीद होना ये गम की अलामत है? लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो ये शहीद होना इतनी बड़ी नेमत है, जरा मालूम करना अपने उलमा से बतलाएंगे कि मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर ये तमन्ना किया करते थे, अपने अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाया करते थे और इरशाद फरमाते थे ऐ मेरे रब मेरा दिल चाहता है कि मैं हाँ तेरे दीन के लिए शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा करके फिर शहीद कर दिया जाऊं। ये किन के अल्फाज हैं? ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ لہذا شہیدوں کا غم نہیں بلکہ شہیدوں کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور قرآن نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور لوگوں یہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستوں میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، ہاں ان کو مردہ نہ کہو، ہاں بل احیاء ولکن لا تشعرون، ارے وہ تو زندہ ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔